ನಾವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯ ದೂರರಾಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you. College. So today it is the start, and for information purpose I would like to announce the names of the people who are in the committee. The committee will include faculty members, the committee will include representatives from our police station, and committee will also include student representatives who will be one amongst you, so that you can reach out to your fellow students or you can reach out directly to the inspector or sub-inspector who will be in this committee, or the faculty members who are also present. The names I will announce right now. So the Anti-Drug Abuse Committee 2026 to 27 in St. Philomena's College consists of Dr. Ravi J.P. Saldana, Principal Chairperson, Mr. Nandish H.K., Assistant Professor, Economics Coordinator, Mr. Raju P.K., Police Inspector, NR Police Station, Police Representative, Mr. Gopal S.P., Police Sub-Inspector, NR Police Station, Police Representative, Miss Neela Grace Antonius, Assistant Professor, Environmental Science, Member, Miss Aisha Sirur, BBA, Student Representative, Miss Huda, Physical Science, Student Representative, Miss Gangotri MS, Life Science, Student Representative, Miss Amna Khanum, BCom, Student Representative, Miss Urmika Maiti, BCA, Student Representative, Mr. Dishant, BBA, Student Representative, Mr. Niranjan, BA, Student Representative, Mr. Melvin S. Moses, NCA, Student Representative, Mr. Francis Xavier, MBA, Student Representative, and Mr. Hoysala R, NSS, Student Representative. Police and SP and all the dignitaries on the dais, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I will say my life. And what should be your answer? My goals. When I say my life, what should you say? My goals. And I will catch up on that and say my goals. Even and my dreams. My goals, my dreams. And my dreams and even laga, I will say my success. When I say my success, you should say it is my life. Because success is something which should not be decided by society or anyone else. You should decide what is success for you. Can we do this? Yes, sir. Yeah. My life, my dreams, my goals, my success. Are we there? Yes, sir. One nimisha. Shall we start? Yes. On a count of 1, 2, 3. My life, my goals, my dreams. Whoever said it loud, take it from me. You don't have to go to any astrologer. You will be successful. ಯಾರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಯಾರೇನು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಯು ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್. Drugs? Why we choose your college? Any idea? Okay. Why we choose the youth? Now ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬೇಡ ಬ್ರೋ, ರೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಹೌದು ತಾನೆ?
ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ? ನಿಮ್ಮತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು? ನಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಬಾ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ. ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಿಕಾಸ್ victims are only you, only the youth. Because you see the fun side, we see the other side. We see in police stations, we see in hospitals, and we see in parents' eyes. When we catch hold of someone, SP or Helivro, consumption is also an offense. Do you anyone know? ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಡ್ರಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೀರಿ ಬಾಡಿಲಿ? 30 days. 30 days. So he told, like, we are going to initiate random tests. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. You will be sitting in hostel, you will be wandering there, you will be sitting in before the cafe. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. You just come and you just do the random test. Then we station ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. Then their parents will come. ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನನ್ನ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. Because they trust in you, they believe in you. ಬೇಕಾ? ಬೇಡ? Correct. So there are many stringent actions. ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. You will not escape. Nobody wants to get addicted. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ I want to get addicted? No. What comes to your mind? Just try once. Just try once. That once is a trap. That once is a trap. So you have a valuable 4 years in your whole life. ಈ 4 ವರ್ಷ very important. Just ಓದ್ಬಿಟ್ಟು later ತಾವು ಏನೇನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆ it will come true. Otherwise you are going to destroy your life. The laws are very stringent. 1 FIR, you will not get any passport. You will not get any job in MNCs. You will not get job anywhere. 1 FIR will ruin your life. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು FIR ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೂ ಸಹ FIR ಆಗುತ್ತೆ. Your name will be in the database. Not only police station, Mysore city alalla, in the National Crime Record Bureau dalli. We have so many drug related centralized database system. One name ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. Will be identified as a notorious drug ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ no. So they say that you need to be updated about yourself because you are youth. ಈಗ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ದಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ದೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಯೂತ್. We are trying, we are dedicating our time, our energy, our everything to your people just to say that be away from drugs. We have a concern. Hope you also value that concern. And I like insist the faculty, drug committee and the anti-drug committee, it should be active. It should not be on the papers. Like whenever we do a random test, definitely we will write it to you in writing that Ithra ನಿಮ್ಮ student ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. That it will become a very bad thing, like to the institution, also to you as a person, also to your parents. So ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹೆದರಿಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆನಾ? ಇಲ್ವಾ? ಒಂದ್ಸಲ ತಗೋಬಹುದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೇ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇದುವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ತಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಶಂಕರ್ ಕಲ್ಲೂರವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಯೀಂ ಪಾಷಾ ಅವರು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ಕಲ್ಲೂರವರು ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸೋ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಲೈಫ್ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟು ದ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಎ ಕಿಡ್. ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅವರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್, ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್, our professional life, parent life, as a parent, as a father, as a grandfather, as a great grandfather. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದುಶ್ಚಟಗಳು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂತ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 30 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು 1 ಸಿಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವಾಗ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಬ್ರೋ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಈ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವಳು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಕಿಟ್ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕಿಟ್ಗಳು ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆನ್ಸ್. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಸಿಗರೇಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಾನು The reason I am standing in front of you and speaking to you is to see that to bring about the transformation in the society. It is very apt that you don't take drugs, but more importantly, you become the change makers in the society. You see that people who are taking drugs, you bring them back to the mainstream. You see that you transform their lives. You see that because of your knowledge, your character, your ability, your skills, you see that you bring about a change in society. ಯಾರ್ಯಾರು drug addicts ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ recent ಈಗ Harsha madam, she announced a committee. What is this committee for? It's their change makers. They are going to be the change makers. They are the one who are going to see that where is the problem and they are going to address that problem. I want every one of you to be the change maker. You are the most creamy part of the society. You are the very highly educated part of society. See, there is a study. People, only 5% of people get a chance to study in high-end universities and high-end degree colleges. You are one among those 5% people. Very lucky 5% people who have got access to higher education. And this access to higher education should empower you to bring about the transformation in the society. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ನಿಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತರಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್.
is the main aim of this program. I hope you are all going to be the change makers, right? ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. You are all going to be the change makers in the society today and for tomorrow. Right. May God bless you. I am very thankful. I thank Thomas sir for inviting me to this event. I am really grateful. I thank you and your team, sir, for calling me here because this is a very, very emotional moment for me. And it's like a homecoming to me. I was a student of this institute and to come here again, I feel this is a blessing that I'm standing in front of you. Thank you, sir. And I thank all the organizers and dignitaries here who have spared their time for the welfare of the students. May God bless you all. May God bring about a positive change in the society because of you people. May you be those change makers and may you be that light in the darkness in the society. Thank you. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಿಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಕರೆಸಿದ ಕೂಸು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ QR ಕೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಈ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಾಲ್ದಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಈಗ ಇದು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ DCP ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಹರ್ಷ ಪ್ರೀಮಠ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಸುಂದರರಾವ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಷನಲ್ SP ನಾಗೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಬಂದು ರೆವರೆಂಟ್ ಲೂರ್ದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಂದಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮತ್ತು 250 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 12 ನಂತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಗುರು ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಳಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಗಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ತಮಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಾಷಣಕಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಯಾರ್ ಪಾಷರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ಬರು ನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಾಮಿನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಾನು ಉದಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಾದ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ರವಿ ಜೇಡಿ ಸದನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅವರು, ರೆವರೆಂಟ್ ರೋಷನ್ ಪಾದರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹಳ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಎಸಿಪಿ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಸಿಪಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು, ಶರೀಫ್ ರಾವತ್ ಅವರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಮನೋಜ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಆರ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.